میں بہت ہی غریب تھا اور میں نوجوان ہٹا کٹا جسم والا شخص تھا، لیکن میں نے ایک 80 سالہ عورت سے شادی کر لی۔ شادی کو 8 دن گزر چکے تھے اور مجھے خیال آیا کہ مجھے سہاگ رات بھی منانی ہے، وہ بھی ایک 80 سالہ عورت سے۔ اور جیسے ہی میں 8 دن بعد سہاگ رات منانے کے لیے گیا اور جو مجھے نظر آیا، اسے یقین کرنا مجھے مشکل سا ہو گیا تھا۔ عورت ہو کر بھی بہت تیز تھی، اس عمر میں بھی پہنچ کر سہاگ رات منانے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کی بے چینیاں جذبات دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی، پر جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کالر سے کھینچ کر اپنے اوپر سلا لیا، مجھے گرم جوشی دکھائی۔ میں نے بھی اس کی اتنی بے چینیاں دیکھ کر بے قابو ہو گیا تھا، اور جیسے ہی میں اس کے اوپر جھکا اور پیچھے سے اندر تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ میرا نام سمیر ہے، میں اب اس وقت 22 سالہ نوجوان ہٹا کٹا مرد تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد سے اب سارے گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر آ گئی تھیں، اور میری ماں بھی ایک بڑی بیماری میں مبتلا تھی، جن کا علاج کروا کر سارے پیسے انہی پر خرچ ہو گئے۔ اور میری چھوٹی بہن بھی اسکول میں پڑھائی کر رہی تھی، اور مجھے 25 سال کی عمر میں ہی زندگی نے اتنی ساری ذمہ داریوں میں گھیرا ہوا تھا کہ میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا لگنے لگا تھا۔ میں بھی ہر روز چھوٹے موٹے کام کر کے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا۔ مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں اتنی گہری ہوئی تھیں کہ میرے چہرے پر لکیریں اور آنکھوں کے نیچے ہلکے سے سرکل آ گئے تھے۔ اس طرح سے میں پوری طرح تھک چکا تھا۔ قرض دار بھی ہر روز میرے گھر پر جمع ہو جاتے۔ ایک دن سستی چائے کی دکان پر بیٹھ کر چائے پی رہا تھا، تبھی میری نظر ایک عورت پر پڑی، دور کھڑے ہو کر مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس عورت کا نام تھا شاہدہ ملک۔ وہ بزنس مین والی ایک بڑی سی خاتون تھی، مہنگی ساڑی، بھاری گہنے اور اس کی ایسی پرسنالٹی کہ میں چونک گیا تھا۔ شاہدہ ملک میرے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیا تم سمیر ہو؟ میں بھی تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، جی میں ہی سمیر ہوں۔ وہ کچھ دیر تک بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اس وقت تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم کس حالات سے گزر رہے ہو۔ تمہاری ماں بیمار ہے اور تمہاری چھوٹی بہن کی پڑھائی کا خرچہ بھی تمہارے سر پر ہے۔ اچھی طرح سے تمہارے گھر کے حالات سے میں واقف ہوں۔ میں تو ان کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں بڑی حیرت سے ان سے پوچھا، میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہو آپ؟ اس عورت نے اپنے چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ لاتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہاری قسمت بدل سکتی ہوں، بس ایک شرط ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس عورت کی یہ بات سن کر تو میں صدمے میں چلا گیا۔ 80 سالہ عورت سے شادی، اس عمر میں بھی وہ شادی کی خواہش مند تھی۔ میں تو حیران ہو گیا تھا کہ چہرے پر حیرانی چھائے ہوئے پوچھنے لگا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں شاہدہ ملک؟ پھر سے یہی بات کہنے لگی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو ان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ 80 سالہ عورت ہو کر مجھ جیسے 25 سالہ جوان لڑکے سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی؟ یہ تو مجھے کسی خواب کی طرح تھا یا کوئی اس کی چال تھی، لیکن عورت کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا تھا، وہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، شاہدہ ملک خاموشی سے کہنے لگی، بلکہ تمہارے لیے ایک سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی کے لیے مان جاتے ہو تو میں تمہاری ماں کا علاج خود کرواؤں گی، اور تمہاری بہن کی پڑھائی کی ذمہ داری بھی پورے طور سے میں ہی اٹھاؤں گی، اور جو بھی قرضہ تمہارے سر پر ہے وہ بھی چکا دوں گی، تمہاری زندگی کی ساری پریشانیاں نکال دوں گی۔ اس عورت کی باتیں سن کر تو میرا دل اتھل پتھل سا ہو گیا۔ میں نے بھرپور ایک گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا، اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سپاٹ سے لہجے میں شاہدہ کہنے لگی، صرف ایک چیز، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور تمہیں میرے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے، لیکن شادی کے بعد تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، تم اپنی زندگی کھل کر جی سکتے ہو، مگر اس سب کے لیے میری کچھ شرطیں ہوں گی جو تمہیں ماننی ہوں گی۔ اس کی ہر بات سننے میں تو آسان لگ رہی تھی، مگر حقیقت میں تو اس کو نبھانا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا، اور اس وقت وہ عورت بھی اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ دن ایسے ہی گزر گئے، مگر زندگی کے اس حالات نے مجھے مجبور کر کے رکھ دیا تھا۔ اب قرض دار بھی مجھے دھمکیاں دینے لگے تھے، ان کی دھمکیوں نے میرا سکون چھین لیا تھا۔ میں اب یہی سوچنے لگا کہ اگر میں اس دولت والی عورت کی بات مان جاؤں تو شاید میری ماں کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، اور میری بہن کے بھی نصیب کھل جائیں گے۔ آخر کار میں یہی فیصلہ کر کے اس دولت مند عورت شاہدہ ملک کے پاس پہنچا اور اس کی ہر شرط کو مان کر اس سے شادی کر لی۔ اسی مہینے سادگی سے میں نے شاہدہ ملک سے شادی کر لی تھی۔
थी। इसी मौके से मैंने ये आलीशान घर में कदम रखा हुआ था। मेरा दिल घबराहट के मारे धड़क रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी शादी एक अमीर तरीन 80 साला बूढ़ी से हो गई है। यह हवेली भी किसी शाही ख़ानदान से कम नहीं थी और यहाँ के हर नौकर भी शाहिदा के इशारे पर चल रहे थे। मैं अच्छी तरह से जान गया था कि शाहिदा मलिक कोई आम औरत नहीं है। इस औरत के आगे सारी हवेली के नौकर भी सर झुकाए खड़े होते थे। इस हवेली में ज़्यादातर लड़कियां ही नौकर बनी हुई थी। रात की खामोशी से लग रहा था कि सब कुछ इसकी मर्ज़ी से चल रहा हो, लेकिन एक घुटन सी मुझे होती। और यह कोई आम हवेली नहीं थी। इस हवेली की दूसरी मंजिल पर यह कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इस दरवाजे की कड़ी निगरानी भी होती। मैं हर बार यही सोचता कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छुपा है जिसे इतना बंदोबस्त रखा गया है। मेरा शाहिदा से तो रिश्ता था, लेकिन मेल मिलाप अब तक नहीं हुआ था। शाहिदा मलिक तो चाहती थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसके कमरे में जाऊं, ज़बरदस्ती से नहीं। वो 80 साल औरत तो मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन मैंने ही अब तक इससे दूरी बनाए रखी थी। शाहिदा मलिक तो हर वक्त अपने कामों में ही मसरूफ़ रहती। वे जब भी मुझसे बात करती तो मुझसे छोटी बन जाती। बीवी के हक़ से वह हर रोज़ मेरा हाल चाल पूछती, लेकिन मैं तो सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर ही बात करता था, वरना खामोश ही रहता। शाहिदा तो रोज़ ही मुझसे मेरे साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज़ के बारे में हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी और ना ही कभी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक दिन रात का अंधेरा था और पूरी हवेली में खामोशी थी। मैं तो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, मगर तभी मेरी नज़र हवेली के एक कमरे पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। मैंने देखा कि ये रोशनी शाहिदा के कमरे से आ रही है। ये कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। शाहिदा के अलावा इस कमरे में जाने की किसी की भी इजाज़त नहीं थी। वो तो मुझे अपने कमरे में बुलवाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार में थी, लेकिन मैंने कभी भी इसके कमरे में जाने की कोशिश नहीं की थी। मैं खुद ही अपने आप को शाहिदा के कमरे में ना जाने की कोशिश करवाता था। तो इस हवेली में एक और कमरा भी था, जिस पर मजबूती से एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैं तो इस कमरे में जाने की हर कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई मुझे रोक देता और कहता, साहब इस कमरे में जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। मैं हैरान होते हुए इनसे पूछता कि ऐसा क्यों इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो लोग मुझे कुछ भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चले जाते। एक रात तो मैंने इस कमरे की तरफ धीरे धीरे जा रहा था और जाकर इस कमरे की तरफ कान लगाए तो मुझे इस कमरे से शाहिदा की आवाज़ आ रही थी। वो कमरे में किसी से बात कर रही थी और जिस अंदाज में वे बात कर रही थी वो सुनकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कौन सा राज है जो शाहिदा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और इसे छुपाया गया है। मेरे दिमाग में तो कई ऐसे सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्या है जिसे शाहिदा ने सबसे छुपा कर रखा है, और वो क्यों किसी को इस कमरे में आने नहीं देती। मैं अब खामोशी से दरवाजे की तरफ खड़ा रहा और अपने दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश कर रहा था, और मेरे दिल में अजीब अजीब सोचें उठ रही थी कि जिस शादी को मैं समझौता मानकर शादी की थी, कहीं इस शादी के पीछे कोई ऐसा राज है जिसे मैं जान नहीं पाता। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं अब हर रात से पर्दा उठाऊंगा। मैं अब अपने कमरे में वापस चला गया। अब मैं फैसला कर चुका था कि मैं इस कमरे में जाऊंगा और हर रात से पर्दा उठाऊंगा। मेरा शक तो अब जुनून में बदल चुका था। मैं सोचने लगा कि आखिर मैं इस कमरे में किस तरह से दाखिल हो सकता हूँ। शाहिदा तो हर वक्त मेरी तरफ देखती और मुस्कुराती फिरती थी। वो 80 साल की बूढ़ी औरत ज़रूर थी, मगर वो मुझसे अपना हक़ वसूल करने की ख्वाहिशमंद थी। अब मैंने सोचा कि मुझे इस औरत से बात करनी चाहिए। वही है जो हर रात से पर्दा उठा सकती है। इस बड़ी सी हवेली में सुनसान अंधेरे में बस घड़ी की टिक टिक आवाज़ गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर में इस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने शाहिदा की एक ख़ास नौकरानी से बात की। वह 22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी। इसका नाम भी रोशनी था, और मैं रोशनी से कहने लगा, मुझे अपनी बीवी शाहिदा से मिलना है। और रोशनी शाहिदा मलिक से इजाज़त लेने के लिए चली गई। रोशनी के अलावा कोई भी शाहिदा के पास नहीं जा सकता था। रोशनी ने जब शाहिदा से मेरी बात की बताई तो शाहिदा खुश हो गई। उसने
ने तो रोशनी के हाथ चूम लिए थे और कहा जल्दी से भेज दो। और रोशनी ने आकर मुझे शाहिदा के पास जाने की इजाज़त दे दी थी। मैं तो एक 25 साला हट्टा कट्टा लंबा ऊंचा कद काट का चौड़ा सा नौजवान था। मैं जाकर शाहिदा के कमरे में घंटी बजाने लगा। शाहिदा बड़ी खुशदिली के साथ दरवाज़ा खोलने लगी और पूरे दिल से अंदर आने की इजाज़त दी। मैं भी दिल ही दिल में सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूँगा और अपना नहीं बनाऊँगा तो इसके राज़ों से पर्दे नहीं उठ पाएंगे। फूलों की खुशबू से कमरा महक रहा था। शाहिदा की आंखों में भी मोहब्बत का उजाला और चेहरे पर चमक थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। मैं भी अब हैरानी से कहने लगा, शाहिदा जी आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं, ये कैसे मुमकिन है। शाहिदा भी मुस्कुराई, लेकिन शाहिदा के दिल में ये ख़ास चमक थी। वे धीरे धीरे मेरे करीब आई और कहने लगी, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है समीर। जब औरत दिल से किसी से मोहब्बत करती है तो इसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा तो पूरी तरह मोहब्बत की नमी बन चुका था। मैं तो बेड पर बैठा था, तभी शाहिदा भी मेरे करीब आकर बैठ गई। हम दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन भौचाल नहीं बल्कि मीठी थी। शाहिदा कहने लगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरी ज़िंदगी के इस उम्र में कोई मेरी आंखों में इस तरह से मोहब्बत से देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। मैंने धीरे से जवाब दे दिया, मैंने भी कभी नहीं सोचा था आपकी आंखों में इतनी गहराई छुपी होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। शाहिदा जी आज मैं आपका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका। शाहिदा के चेहरे पर हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतज़ार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। मैंने इसका हाथ थाम लिया। हमारे दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लाजल उठी। मैंने कहा, शाहिदा जी मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। शाहिदा धीरे से इसके कंधे पर सर रख कर बोली, जब औरत को आदमी इसका कहता है तो वे उम्र से नहीं बल्कि इस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो समीर, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए फिर इसके माथे को चूमा। फिर मैं गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हारा हूँ, बिना शर्त बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगी। हवाओं में गुलाब की खुशबू फैल गई। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया। हल्की रोशनी धीरे धीरे मुंह पर पड़ रही थी, लेकिन मेरे और शाहिदा की नज़रों में अब एक गहराई थी, फिर मोहब्बत की। मैंने शाहिदा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, ये धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलती रहेगी मैं तुम्हारा रहूँगा। शाहिदा की आंखों में चमक थी और इस चमक में जवानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वो बिल्कुल मेरे करीब आई, अपने माथे को मेरे सीने पर रखकर बोली, मैं ज़िंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली हूँ, एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। मैंने इसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूँ। शाहिदा के होठ कांपे, लेकिन लफ्ज़ सिर्फ एक निकला, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। मैं मुस्कुराया। इसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। मैं शाहिदा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा, अब मेरी ज़िंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। ये आज समझ में आ गया था। इस रात हम दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि हमारी दोनों की खामोश नज़रों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो इनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। मुझे लगा मैं तो बस राज जानने आया था, मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई। मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी। शाहिदा ने हार नहीं मानी। वे मेरे पास आए और मेरे होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। मेरी आंखें हैरान थी, मानो वो 80 साल की नहीं बल्कि कोई 25 साल की जोशीली औरत हो। हर हरकत में जुनून, हर जुनून में वो भूख, जैसे सालों से अधूरी प्यास हो। शाहिदा ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन किसी नाजुक एहसास से नहीं बल्कि पूरे ज़ोर से। आज की रात मेरी है, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शाहिदा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत की लहरें समंदर से उठी और मैं इसमें बहता चला गया। वे रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफ़ानी इश्क की दास्तान। सुबह होते ही नौकरानियों ने फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब इनके इश्क में बढ़ चुके हैं। मुझे तो अक्सर लगता है इस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज
تک ان کا ہے۔ اس دل میں نے ہمت کی، دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے سے اندر گیا، کمرہ ہلکی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ پرانا فرنیچر، دیوار پر چتر، ایک کونے میں بھاری لکڑی کی الماری جس میں ڈھیروں فائلیں رکھی تھی۔ میری نظر پاس رکھی میز پر گئی۔ ایک موٹا سا لفافہ پڑا تھا جس کے کونے پیلے ہو چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بار بار چھوا گیا ہو۔ اس نے لفافہ کھولا، اس میں ایک فوٹو تھی جس میں میرے باپ فیروز احمد اور شاہدہ ساتھ کھڑے تھے۔ میرے باپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تبھی ایک آواز آئی، آخرکار تم نے سب دیکھ ہی لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، شاہدہ کھڑی تھی، آنکھوں میں نہ ڈر نہ حیرانی۔ انہیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ لمحہ آئے گا ہی۔ میں نے فوٹو چھپا لی، کانپتے ہوئے کہا، یہ شادی کوئی سودا نہیں بلکہ بدلہ تھا۔ شاہدہ مسکرائی، تم بہت سمجھدار نکلے سمیر، مجھے نہیں لگا تھا تم اتنی جلدی سچائی جان جاؤ گے۔ میں پھوٹ پڑا، تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے مہرا بنایا۔ شاہدہ نے کہا، اب سب جب تم جان گئے ہو تو سنو سمیر، میں تمہارے پاپا سے محبت کرتی تھی، وہ میرے پہلے اور آخری پیار تھے۔ جب میں 25 سال کی تھی میرے شوہر گزر گئے، میں اکیلی تھی۔ تمہارے پاپا نے مجھے سہارا دیا، میں انہیں پیار سمجھ بیٹھی، لیکن وہ مجھے بس استعمال کرتے رہے۔ جب شادی کی بات کی انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اسی دن میں نے قسم کھائی، اگر وہ نہیں تو اس کا خون سہی۔ جب تمہیں دیکھا بچپن میں تب ہی طے کر لیا تھا کہ تم ہی میرا راستہ ہو۔ میں نے تم سے شادی بدلے کے لیے کی تھی، تم سے دستخط کروائے تاکہ کبھی مجھے چھوڑ نہ سکو۔ شاہدہ کچھ دیر رکی، پھر مسکرا کر بولی، لیکن تم نے وہ کیا جو تمہارے بابا کبھی نہیں کر سکے۔ تم نے میری عزت کی، مجھے سمجھا، تمہاری انسانیت نے میری نفرت کو پگھلا دیا۔ سمیر، اب میں تمہاری محبت میں قید ہوں، تمہاری غلام بن چکی ہوں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تم مجھے قید کرنا چاہتی تھی لیکن خود میرے پیار میں قید ہو گئی۔ تمہارا بدلہ، تمہاری نفرت ہار گئی شاہدہ، پر تمہاری آنکھوں میں اب وہ جو محبت ہے۔ میں نے شاہدہ کی کلائی تھامی، اسے سینے سے لگا لیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ اب تمہارا دل صاف ہے اور میں نے اسے پا لیا۔ شاہدہ سسک اٹھی، بولی، اب اگر موت بھی آ جائے تو افسوس نہیں، تیرا پیار پا لیا۔ سمیر، ایک دن شاہدہ بیمار پڑ گئی اور کچھ ہفتوں میں ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ جنازے پر میں نے بس اتنا کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں شاہدہ، تم بھی مجھے معاف کر دینا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 22 سال کی نوکرانی روشنی جو ہمیشہ میری سیوا کرتی تھی اب قریب آنے لگی، پرچھائیوں سے نکل کر اجالے میں آ گیا۔ میں نے روشنی سے شادی کر لی۔ اب حویلی نہ اکیلا پن تھا، نہ سناٹا، میری ماں اور بہنیں بھی وہیں تھیں۔ جہاں کبھی شاہدہ کا ادھورا عشق گونجتا تھا، اب وہاں روشنی کی مسکان اور میری سکون بھری زندگی بس چکی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ محبت صرف جسم کا رشتہ نہیں بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جو نفرت کو بھی مٹا سکتا ہے۔ شاہدہ نے بدلے کے لیے ایک رشتہ بنایا لیکن میں اس کے دل کو بدل دیا۔ جو عورت صرف بدلہ چاہتی تھی وہی آخر میں محبت کی قیدی بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی، وفاداری اور دل سے کیا گیا پیار سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ کئی بار ہم دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے سوچتے ہیں لیکن خود ہی ان کے پیار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں سامان سمجھ کر اور بھاونا ہو تو ہر زخم بھر سکتا ہے۔ سمیر نے جسے معاف کیا وہی اس کی سب سے بڑی چیز بن گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔